हे गाइस, वेलकम टू साइंस स्टडी सेंटर। तो આપણે વાત કરી રહ્યા હતા હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોની, જેની અંદર સૌપ્રથમ આપણે સમજ્યા હેલો આલ્કેન હેલો એરિન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ, ત્યારબાદ આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોના આઈયુપીએસી અને સામાન્ય નામકરણ વિશે માહિતી મેળવી। આજે આપણે સમજીશું CX1 ના સ્વભાવ વિશે। તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનો કે જેને આપણે RX વડે દર્શાવીએ છીએ, જ્યાં R શું છે? આલ્કાઇલ સમૂહ कोईपण कार्बन की श्रृंखला होई सके छे, शाखित अथवा अशाखित। तो आल्काइल हेलाइड संयोजनों की अंदर जे कार्बन और हेलोजन परमाणु होय ए बंनेनी विद्युत ऋणता में तफावत जोवा मळे छे। तमने ख्याल है कि हेलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता कार्बन करता केवी होय छे? वधारे होय छे। हेलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता कार्बन करता वधु होय छे। तो पहला तो समझी लो कि विद्युत ऋणता कोने कहेवाय। तो अहींया आगळ जुओ, आल्काइल हेलाइड में कार्बन और हेलोजन परमाणु वच्चे सहसंयोजक बंधनु निर्माण थयेलुं होय। कया बंधनु निर्माण थयेलुं होय? सहसंयोजक बंध। कार्बने पोतानो एक इलेक्ट्रॉन आप्यो हशे, हेलोजन परमाणुने पोतानो एक इलेक्ट्रॉन आप्यो हशे। एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी थी शू रचाशे? सहसंयोजक बंध रचाशे। तो आ बंध में शू हशे? बे इलेक्ट्रॉन हशे, एटले के बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्म हशे। तो सहसंयोजक बंधमांना आ इलेक्ट्रॉन युग्मने पोतानी तरफ आकर्षवानी क्षमताने शू कहेवाय? विद्युत ऋणता कहेवाय। तो विद्युत ऋणता कोने कहीशुं? सहसंयोजक बंधमांना इलेक्ट्रॉन युग्मने पोतानी तरफ आकर्षवानी क्षमता ने विद्युत ऋणता कहे छे। तो जे हेलोजन परमाणुओ होय ए वधु पोतानी तरफ आकर्षे आ इलेक्ट्रॉन युग्मने, एटले के एमनी विद्युत ऋणता केवी होय? वधारे होय। तमे याद करो, पाउलिंगना स्केलनी अंदर फ्लोरीननी विद्युत ऋणता आवट कोष्टकमांना बधा तत्वों करता केवी होय छे? वधारे होय छे। केटली? 4। फ्लोरीननी विद्युत ऋणता केवी होय छे? सौथी वधारे होय छे। एना पछी क्लोरीन आवशे, बराबर। क्लोरीननी विद्युत ऋणता पण वधारे होय छे। ऑक्सिजन एनी पण विद्युत ऋणता वधारे होय छे। तो तमने ख्याल छे कि जे अधातुओ छे बधाई ए अधातुओमां विद्युत ऋणता केवी होय छे? तो वधु जोवा मळती होय छे। तमने ख्याल छे, जमणी तरफ उपरनी बाजु तमे जुओ ए बधा तत्वोनी विद्युत ऋणता केवी होय छे? वधारे होय छे। तो जे हेलोजन परमाणुओ होय एमनी विद्युत ऋणता कार्बन करता केवी होय? वधारे होय। मतलब आ इलेक्ट्रॉन युग्म छे ए वधु आकर्षित थयेला होय हेलोजन तरफ। तो आ इलेक्ट्रॉन युग्म जो वधु आकर्षित थयेला होय हेलोजन तरफ, तो कार्बन शू अनुभवशे? पोताना उपर ओछा इलेक्ट्रॉन अनुभवशे। एने एवुं लागशे मारी पासे ओछुं इलेक्ट्रॉन वादळ छे, ज्यारे हेलोजन परमाणुने एवुं लागशे पोतानी पासे वधु इलेक्ट्रॉन वादळ छे। तो जो इलेक्ट्रॉन अहींया आगळ कार्बन ओछा अनुभवतो होय तो तेना उपर ओछो ऋण वीजभार हशे। मतलब के तेना उपर केवो वीजभार आवी जाय? धन वीजभार आवी जाय। तो अहींया आगळ जुओ तमे, पूरेपूरा इलेक्ट्रॉन जता रहता नथी। एनो मतलब अहींया आगळ धन वीजभार आवशे, परंतु केवो आवशे? आंशिक धन वीजभार आवशे। हेलोजन वधु इलेक्ट्रॉन पोतानी तरफ खेंचे छे, एना उपर वधु इलेक्ट्रॉननी घनता आवशे। तो एना उपर केवो वीजभार आवशे? ऋण वीजभार आवशे, परंतु केवो? आंशिक ऋण वीजभार आवशे। कार्बन उपर जेटलो धन वीजभार आवशे एटलो ज हेलोजन उपर शुं आवशे? आंशिक ऋण वीजभार आवशे। तो अहींया आगळ तमे जुओ, एक तरफ इलेक्ट्रॉन घनता वधी गई, बीजी तरफ इलेक्ट्रॉननी घनता घटी गई। एटले के एक तरफ तमने ऋण वीजभार जोवा मळे छे, बीजी तरफ धन वीजभार जोवा मळे छे। तो तमने एवुं जणाशे के बे ध्रुवनुं निर्माण थई गयुं। एक तरफ छे धन ध्रुव, बीजी तरफ छे ऋण ध्रुव। एक तरफ छे धन ध्रुव, बीजी तरफ केवो छे? ऋण ध्रुव छे। तो एनो मतलब एम थयो भाई आ जे बंध हतो ए केवो बनी गयो? हवे ध्रुवीय बनी गयो। बंधमां ध्रुवीयता जोवा मळे छे। तो जे आल्काइल हेलाइड होय ए आल्काइल हेलाइड संयोजनमां आ जे CX बंध हशे ए केवो हशे? ध्रुवीय हशे। एनी अंदर तमने धन ध्रुव अने ऋण ध्रुव जोवा मळशे। क्लियर है? तो आ केवो बंध छे? तो ध्रुवीय बंध छे। हवे अहींया आगळ तमे समजो, आपणे आवट कोष्टकमां उपरथी नीचे जईए तो जे हेलोजन परमाणुओ होय ए हेलोजन परमाणुओनी परमाणुीय त्रिज्या વધતી જાય, એમનું જે કદ હોય એ વધતું જાય।
આપણે વાત કરીએ ફ્લોરિનની, તો ફ્લોરિન હશે કદમાં નાનો, એના કરતાં ક્લોરિન કેવો હશે? મોટો હશે. એના કરતાં બ્રોમિન કેવો હશે? વધુ મોટો હશે. એના કરતાં આયોડિન એનાથી પણ વધારે મોટો હશે કદની અંદર. તો તમે જ વિચારો, જે આ કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચે જે બંધ રચાય છે એની બંધ લંબાઈમાં કેવો ફેરફાર થાય ઉપરથી નીચે જઈએ તો ચલો પહેલાં તો આટલું તમે નોટ ડાઉન કરી દો, આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી દો ઝડપથી. તો અહીંયા આગળ જુઓ તમે શું થાય છે, ઉપરથી નીચે જઈએ તેમ બંધ લંબાઈ વધતી જશે. તમે જ વિચારો, આ છે કાર્બન, એને બંધ બનાવ્યો આ ફ્લોરિન જોડે સહસંયોજક બંધ. ફ્લોરિન કેવો હશે? કદમાં નાનો હશે, કાર્બન કરતાં પણ નાનો હશે. તો આ શું થઈ ગયું? કાર્બન અને ફ્લોરિન વચ્ચેનો બંધ. એના પછી આ છે કાર્બન અને આ છે Cl, આ એના વચ્ચેનો બંધ. તો Cl કેવો છે? ફ્લોરિન કરતાં કદમાં મોટો છે. ક્લોરિન કરતાં પણ બ્રોમિન કેવો છે? કદમાં મોટો છે. તો આ એની વચ્ચેનો બંધ, કાર્બન અને બ્રોમિન વચ્ચેનો બંધ. એના પછી આયોડિનની જો વાત કરીએ તો કાર્બનનું કદ તો એના એ જ રહેવાનું, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. પરંતુ જે આયોડિન છે એ કદમાં બ્રોમિન કરતાં પણ કેવો છે? મોટો છે. તો પછી જેમ જેમ ઉપરથી નીચે જતા જઈશું તેમ ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન તરફ જતા જઈશું તેમ તેમ હેલોજન પરમાણુઓના કદ વધતા જશે. પરિણામે જે CX બંધ છે, કયો બંધ? CX બંધ, એટલે કે કાર્બન ફ્લોરિનથી લઈને કાર્બન આયોડિન સુધીનો જે બંધ છે એની લંબાઈ વધતી જશે. તો તમે લખી શકો કે બંધ લંબાઈ વધતી જાય છે. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ, જે આકૃતિઓ દોરેલી છે એ આકૃતિ ઉપરથી પણ ખબર પડે છે કે ભાઈ આ CFની બંધ લંબાઈ, કાર્બન ફ્લોરિન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ, આ કાર્બન ક્લોરિન વચ્ચેની, આ કાર્બન બ્રોમિન વચ્ચેની અને આ કાર્બન આયોડિન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ. તો કાર્બન આયોડિન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ કેવી છે? તો મોટી છે, જ્યારે કાર્બન ફ્લોરિન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ સૌથી નાની છે. તો ઉપરથી નીચે જઈશું તેમ શું થશે? કાર્બન ફ્લોરિનથી Ci તરફ જઈશું તેમ બંધ લંબાઈ વધતી જશે. હવે અહીંયા આગળ એક બીજી અગત્યની વસ્તુ આવે છે, બંધ એન્થાલ્પી. હવે બંધ એન્થાલ્પી શું છે? બંધ એન્થાલ્પી, તો બંધ એન્થાલ્પીનો મતલબ થાય બંધને તોડવા માટે આપવી પડતી ઊર્જા. આ બંધ છે CX વચ્ચેનો, તો એ બંધને તોડવા માટે કેટલી ઊર્જા આપવી પડશે એને શું કહીશું? આપણે બંધ એન્થાલ્પી કહીશું. તો તમે જ વિચારો, ઉપરથી નીચે તરફ જઈશું તો બંધ એન્થાલ્પીમાં કેવા પ્રકારનો ફેરફાર થશે? જે બંધ મજબૂત હોય એને તોડવા માટે વધુ ઊર્જા આપવી પડે, જે બંધ આપણું નિર્બળ હોય એને તોડવા માટે ઓછી ઊર્જા આપવી પડે. તો તમારે એક સંબંધ યાદ રાખવાનો. કયો સંબંધ? બંધ લંબાઈ અને બંધ એન્થાલ્પી વચ્ચેનો. બંધ લંબાઈ જેટલી વધુ એટલી જ ઓછી બંધ એન્થાલ્પી, એટલે કે બંધ લંબાઈ અને બંધ એન્થાલ્પી એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ચાલે છે. તો લખી શકાય કે બંધ લંબાઈ ચલે છે 1/ બંધ એન્થાલ્પી. બંને એકબીજાના કેવા હોય છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં ચાલતા હોય છે. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનો તમારે સંબંધ. બંધ લંબાઈ જેટલી વધુ એટલી ઓછી બંધ એન્થાલ્પી, બંધ લંબાઈ જેટલી નાની એટલી વધુ બંધ એન્થાલ્પી. તો વિચારો તમે, CF બંધ લંબાઈ નાની છે તો બંધ એન્થાલ્પી વધુ હોય, CI બંધ લંબાઈ મોટી છે તો CI બંધ એન્થાલ્પી ઓછી હોય. તો ઉપરથી નીચે તરફ જઈશું તો શું થશે? બંધ એન્થાલ્પી ઘટતી જશે. બંધ એન્થાલ્પી ઘટે છે, બરાબર? કે આગળ ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ ત્યારે. તો સમજો અહીંયા આગળ શું છે? બંધમાંના ઇલેક્ટ્રોન. જેટલી બંધ લંબાઈ નાની તો આ બે કેન્દ્રથી બંધમાંના ઇલેક્ટ્રોનનું અંતર ઓછું, કેન્દ્રથી વધુ આકર્ષિત થયેલા હોય તો પછી તોડવા માટે તમારે વધુ ઊર્જાની જરૂર પડશે. અહીંયા આગળ આ બે કેન્દ્રોથી જે બંધમાંના ઇલેક્ટ્રોન છે એમનું અંતર વધારે છે. અંતર વધારે તો કેન્દ્રથી ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યેનું આકર્ષણ ઓછું,
આકર્ષણ જો ઓછું હોય તો તમારે એમને તોડવા માટે, એમને દૂર કરવા માટે ઓછી ઉર્જા આપવી પડશે. તો અહીંયા આગળ કેવી હોય, બંધ એન્થાલ્પી ઓછી હોય. તમે ઓછી ઉર્જા આપશો તો પણ બંધ તૂટી જશે. અહીંયા આગળ તમારે બંધ તોડવા માટે વધુ ઉર્જાની જરૂર પડશે. તો આ બે અગત્યના સંબંધો તમને મળી આવ્યા કે ભાઈ ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તો હેલોજન પરમાણુઓનું કદ વધતું જાય. તો જે કાર્બન હેલોજન વચ્ચેનો જે બંધ છે, કાર્બન હેલોજન વચ્ચેના જે બંધની બંધ લંબાઈ છે એ ઉપરથી નીચે તરફ જશો એટલે કે કાર્બન ફ્લોરિનથી લઈને કાર્બન આયોડિન બંધ તરફ જશો તમે તો બંધ લંબાઈ વધતી જશે. હવે બંધ લંબાઈ અને બંધ એન્થાલ્પી વચ્ચેનો સંબંધ કેવો, વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. જેટલી બંધ લંબાઈ ટૂંકી એટલી બંધ એન્થાલ્પી વધારે, અને જેટલી બંધ લંબાઈ મોટી એટલી બંધ એન્થાલ્પી ઓછી. તો ઉપરથી નીચે તરફ જશો તો બંધ લંબાઈ વધે છે, માટે ઉપરથી નીચે તરફ જતાં બંધ એન્થાલ્પી ઘટશે. તો આ બે સંબંધોની અંદર તમને સારો એવો ખ્યાલ આવી ગયો છે. હવે એક ત્રીજો અગત્યનો સંબંધ આવે છે અને એ છે બંધની ધ્રુવીયતા. અહીંયા આગળ આપણે વાત કરી ભાઈ કાર્બન અને હેલોજન જે છે એમની વિદ્યુત ઋણતામાં તફાવત છે, માટે શું થશે, બંધની અંદર ધ્રુવીયતા જોવા મળશે. તો આ ધ્રુવીયતાનું પ્રમાણ કેટલું હશે, ધ્રુવીયતા ઓછી હશે, વધારે હશે. વળી પાછા પરમાણુઓ બદલાય તો પછી ધ્રુવીયતાના મૂલ્યમાં પણ ફેરફાર થાય કે ના થાય. અહીંયા આગળ હેલોજન છે તો હેલોજનમાં ક્લોરિન પણ હોઈ શકે, ફ્લોરિન પણ હોઈ શકે, આયોડિન પણ હોઈ શકે. તો કાર્બન ફ્લોરિન વચ્ચેનો બંધ હોય અને કાર્બન આયોડિન વચ્ચેનો બંધ હોય તો કોની ધ્રુવીયતા વધારે હશે, કોની ધ્રુવીયતા ઓછી હશે, તો એ કેવી રીતે ખબર પડશે? તો એના માટે આપણે એક ભૌતિક રાશિનો ઉપયોગ કરવો પડશે, દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા. હવે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા શું છે? તો પહેલાં તમે આટલું નોટ ડાઉન કરી દો, પછી આપણે વાત કરીએ આગળ દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાની. ચલો હવે તમે જુઓ, આપણે કોઈ વસ્તુનો જથ્થો માપવો હોય તો આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ? એક તો દળનો ઉપયોગ કરીએ. આપણે બે વસ્તુઓની કમ્પેરિઝન કરીએ, આનું દળ વધારે છે, આનું દળ ઓછું છે, તો દળ એક ભૌતિક રાશિ છે એનો ઉપયોગ કરીએ. આના સિવાય આપણે સંખ્યાઓ પણ ગણીએ કે ભાઈ આની સંખ્યા વધારે, આની સંખ્યા ઓછી. એવી રીતે અહીંયા આગળ શું છે, ધ્રુવીયતા છે. તો ધ્રુવીયતા વધારે અથવા ઓછી એ જો સરખામણી કરવી હોય, કમ્પેરિઝન કરવી હોય તો આપણે એક ભૌતિક રાશિ વિકસાવવી પડશે. અને ભૌતિક રાશિ શું છે? દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા. તો દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાથી આપણે શું કરી શકીએ, કમ્પેરિઝન કરી શકીએ કે ભાઈ બંધની ધ્રુવીયતા કેટલી છે, વધારે છે કે ઓછી છે. એ દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાના મૂલ્ય ઉપરથી ખબર પડશે. ક્લિયર છે? હવે જુઓ, દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાને શોધવી હોય તો તમારે શું કરવું પડે? અંતર ગુણ્યા વીજભાર કરવો પડે. પરંતુ અહીંયા આગળ આપણે કોઈ એવા સૂત્રની જરૂર નથી. આપણે માત્ર સરખામણી કરવાની છે કે ભાઈ ઉપરથી નીચે તરફ જઈશું એટલે કે કાર્બન ફ્લોરિનથી લઈને કાર્બન આયોડિન તરફ જઈશું તો બંધની ધ્રુવીયતામાં કેવા પ્રકારનો ફેરફાર થશે એ આપણે અહીંયા આગળ સમજવાનું છે. તો તમે એમનેમ પણ સમજી શકો કે જે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા છે એ વિદ્યુત ઋણતાના સમપ્રમાણમાં હોય. જે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા હોય એ વિદ્યુત ઋણતાના કેવા હોય? સમપ્રમાણમાં હોય. તો તમે ડાયરેક્ટ પણ કહી શકો કે ભાઈ કાર્બન ફ્લોરિન વચ્ચેની જે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા હશે એ વધારે હશે. કેમ? કારણ કે ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા કેવી હોય? વધારે હોય. કાર્બન તો બધામાં કોમન જ આવે છે, તો ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે માટે એની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા વધારે. જે બંધમાં ધ્રુવીયતા ઉત્પન્ન થઈ હશે, જે આ ધન અને આ ઋણ વીજભાર, જે આંશિક ધન વીજભાર અને આંશિક ઋણ વીજભાર જે પેદા થયો હશે એ વધારે પેદા થયો હશે, ધ્રુવીયતા વધુ પેદા થઈ હશે, વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોય તેમ. પરંતુ અહીંયા આગળ તમે સમજો, માત્ર વિદ્યુત ઋણતા જ એકલું પરિબળ નથી. જે બંધ લંબાઈ હોય એટલે કે બે કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર એ પણ ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવતું હોય છે. તો અહીંયા આગળ આપણે વધુ ડિટેલમાં જતા નથી, પરંતુ તમારે અહીંયા આગળ એક ક્રમ યાદ રાખવાનો જેઈ અને નીટ માટે. એ ક્રમ કયો યાદ રાખવાનો? તો કાર્બન અને Cl વચ્ચેની જે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા છે એ સૌથી વધારે છે. CCl બંધની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા સૌથી વધારે છે. એના પછી કાર્બન ફ્લોરિન વચ્ચેની, એના પછી કાર્બન બ્રોમિન વચ્ચેની, એના પછી કાર્બન આયોડિન વચ્ચેની. અહીંયા આગળ તમે કદાચ એવું વિચારતા હશો કે કાર્બન ફ્લોરિન વચ્ચેની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા સૌથી વધારે હશે, પછી CClની હશે, પછી CBr વચ્ચેની હશે, પછી Ci વચ્ચેની હશે. હા, એવું સ્વાભાવિક છે. તમે વિચારતા હશો કોના આધારે? વિદ્યુત ઋણતાના આધારે. પરંતુ મેં તમને જેમ કહ્યું એમ વિદ્યુત ઋણતા સિવાય પણ એક અગત્યનું પરિબળ કયું આવે છે? તો
બે કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર પણ આવે છે, તો એ પણ ક્યારેક ક્યારેક પ્રભાવી બની જતું હોય છે અને એના કારણે તમને અહીંયા આગળ અપવાદ જોવા મળશે. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા આગળ શું છે? અપવાદ છે. કાર્બન ફ્લોરિન વચ્ચેની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા કાર્બન સીએલ બંધ કરતાં ઓછી હોય છે. તો સીસીએલ બંધની વિદ્યુત ઋણતા દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા સૌથી વધારે, પછી કાર્બન ફ્લોરિન વચ્ચે, પછી કાર્બન બ્રોમિન વચ્ચે અને પછી કાર્બન આયોડિન બંધની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા આવશે. તો ક્લિયર છે. તો અહીંયા આગળ આપણે શું સમજ્યા? CX બંધનો સ્વભાવ સમજ્યા, જેની અંદર આપણે શેની ચર્ચા કરી? તો એ સમજ્યા સૌથી પહેલાં કે ભાઈ કાર્બન અને હેલોજન વચ્ચે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત હોય, માટે કાર્બન હેલોજન વચ્ચેનો બંધ કેવો હોય? ધ્રુવીય હોય. કાર્બન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર આવશે, હેલોજન ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર આવશે, કારણ કે હેલોજન પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા કાર્બન કરતાં વધારે હોય. ત્યારબાદ સમજ્યા કે ભાઈ ઉપરથી નીચે તરફ જઈશું તો હેલોજન પરમાણુનું કદ વધતું જશે, માટે કાર્બન હેલોજન વચ્ચેના જે બંધની બંધ લંબાઈ છે, કાર્બન ફ્લોરિનથી લઈને કાર્બન આયોડિન તરફ શું થશે? બંધ લંબાઈ વધતી જશે. બંધ લંબાઈ જો વધે તો બંધ એન્થાલ્પી ઘટે, તો ઉપરથી નીચે જઈશું તો બંધ એન્થાલ્પી ઘટશે. અને ત્રીજા અગત્યના પરિબળની વાત કરી દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રાની. તો દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા બે પરિબળ ઉપર આધાર રાખતું હોય છે, એક તો વિદ્યુત ઋણતા અને બીજું અંતર. તો અહીંયા આગળ જુઓ શું થાય છે? દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રામાં અપવાદ જોવા મળે છે. કાર્બન ફ્લોરિનની દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા અનુમાનિત રીતે વધેલી હોવી જોઈએ, પરંતુ એ વધારે હોતી નથી. વધારે કઈ હોય છે? કાર્બન ક્લોરિન બંધની હોય છે. બરોબર. આ શું છે? એક્સપેરિમેન્ટલ બધા વેલ્યુઝ છે, એટલે કે પ્રાયોગિક રીતે મેળવેલા બધા ડેટા છે અને એના આધારે આ ક્રમ આપવામાં આવેલો છે. તો JEE NEET માટે તમે યાદ રાખજો, ગુજરાત બોર્ડ માટે એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે દ્વિધ્રુવ ચાકમાત્રા CCl બંધની સૌથી વધારે, પછી CF બંધની, પછી CBr બંધની, પછી CI બંધની. ઓકે. તો બુકની અંદર પણ એક કોષ્ટક દર્શાવેલું છે. મૂલ્યો યાદ રાખવાની જરૂર નથી, માત્ર સરખામણી તમને કરતાં આવડવી જોઈએ. તો એ વસ્તુને અહીંયા આગળ આપણે ચર્ચા કરી. તો મારા ખ્યાલથી CX બંધના સ્વભાવની અંદર તમને કોઈ પણ ડાઉટ નહીં હોય, બધી જ ક્લિયર કટ સમજ પડી ગઈ હશે. ક્લિયર છે? તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે હેલો આલ્કેન સંયોજનોની બનાવટ જોઈશું અને એ આપણા માટે ખૂબ અગત્યનો ટોપિક રહેશે.